چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے. یہ دیکھیے، یہ بہتان ہے بالا، یہ لے لیجیے. یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے. یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا. ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے. وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی. اب یہ دیکھیے، یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے. کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں. ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کہاں گئی وہ صراط مستقیم علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب. انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدھے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی. اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا، پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے. جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا. اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے. اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں. شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں. وہ تاجر حکم حضرات کی ہو سکتی کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش. آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم میں ضرور کرو، جڑے جڑے بولے نے باہر کرو. آپ بولے جب میں بولے ہم آپ کتنے معاون اور مناظر بات بول رہے ہیں، کوئی نہیں بولا پیچھے سے آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا آپ نے کیا کوئی جاتی ہے آپس میں بات خراب کرنا ہے، ہم نے خراب نہیں ہونے دینا. روایتی باتیں سیکھی ہوئی آپ جب تو آپ بات کر رہے تھے تو زور سے دوست ہنسے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے جب ابھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ ہنسے امتیاز صاحب بات سنیں یا یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ دونوں طرف سے ختم کریں. آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میری گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں. جب آپ بول رہے تھے وہ کوئی یاد نہیں آیا تھا. جس وقت وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ دونوں آپس میں آپ شور نہیں کر سکتے. آرام سے بیٹھ کے اٹھ چلیے بیٹھ کے سنیں میں بات کو ختم کرتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طرف ایسے کرو نا تو تین اپنی طرف برداشت کرنی پڑتی ہے. جب میری گفتگو کے دوران آپ نے کیا تو اس وقت یاد نہیں آیا تھا. وہ کیا تھے؟ کس حدیث پر عمل ہے وہ میں آپ سے
प्यार करते हैं। उसमें उन्होंने ये बात लिख दी कि शाह साहब के नाम और अहले हदीस होने की वजह से जमात अहले हदीस बदनाम हो गई, हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारी किताब लिखी जा चुकी है, पहले ही देवबंदियों ने माना कि ये हमारी किताब है। हक नवाज जंगवी ने इनकार नहीं किया और बरेलियों ने भी कहा कि ये देवबंदियों की मुसलमान किताब है, देवबंदियों की किताब उठाकर हमारे जिम्मे लगा। अब इसमें नुक्ता क्या है ये जरा देखें। इस नुक्ते की बहस भी हमारे इस्माइल सल्फी साहब ने की है। वो कहते हैं यहाँ वसवसे के बारे में ख्याल है कि वसवसा आए, कौन सा बुरा है? वसवसे सारे बुरे हैं। गधे का वसवसा आएगा वो भी बुरा है। अगर नमाज में चूंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक है, बंदगी है, उसमें नबी का वसवसा आए तो वो कहते हैं ज्यादा बुरा है। वो इस पर बहस कर रहे हैं, हमें उससे बहस पर कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि ये बात इन्होंने कही है कि देखो जी मुकाबले में नबी को कितना नीचे कर दिया, यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबले की एक मिसाल मैं अल अशबाब अन नज़ायर से देता हूँ। कहते हैं लौ नजर अल मुसल्ली इल मुसहफ वक़रा आमिन हो फसदत सलातुहु। अगर कोई नमाजी कुरान को देखे और पढ़े उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ला इला फर्ज इमरातिन बिशहवतिन, और शहवत के साथ किसी औरत की फर्ज देखे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवा दिया। अगर यहाँ बैल का मुकाबला नबी से करवाते हो तो यहाँ तुमने कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवाकर कुरान को फर्ज से नीचे गिरा दिया। किताब किनकी? हमारी नहीं है। लिहाजा ये जो बात इन्होंने कही है ये है मेरे हाथ में बहार शरीयत किताब दे दो। बिस्मिल्लाह। किताब बहार शरीयत में वो लिखते हैं गैर मुक़ल्लिदीन, कहते हैं ये भी वहाबियत की भी एक शाख है। जो चंद बातें जो हाल में वहाबिया के अल्लाह नबी अकरम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बटी, गैर मुक़ल्लिदीन से साबित नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह साहब 2-3 लाइन आगे पढ़ें। बाकी तमाम मज़ाहिब में दोनों शरीक हैं। इन इस पर बहस नहीं। ये हमारी बात में टाइम को गुजरा, ये हमारी बात में रोकेंगे, बोलेंगे नहीं बोलूंगा। और ये इनकी मेरी बात नहीं। ये ठीक है, ये कह सकते हैं कि 2 लाइनें आगे पढ़ दो, लेकिन इन्होंने ये जो ऊपर से वो लगाई है ना कि काफिर है, देखो यहाँ बात ये हो रही है कि गैर मुक़ल्लिदीन से गुस्ताखी साबित नहीं। इनका दावा था कि गुस्ताख है गैर मुक़ल्लिदीन। मजहब जो है हदीसों का गुस्ताख मजहब है। इनके अपने मौलवी कह रहे हैं कि इनसे गुस्ताखी साबित नहीं, इनसे गुस्ताखी साबित है। बाकी अकायद की बात हम कर लेंगे। ये मकामात काफी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मौलाना बारिशियत है। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का मौलाना साहब मीठा मीठा अब दे गोड़ा गोड़ा दूध। अगर शाह इस्माइल देलवी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है तो उसकी इबादतों का जवाब क्यों दे रहे हैं। रह गई बात मुनाजरा जंग की, आपने कहा वहां पर तो उन्होंने यही कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की थी। हमारी बहस यहाँ हमारा जो झगड़ा है वो अभी मुतकल्लिम में नहीं कलाम में है। ये क्या उधर इबारत का आप दिफा कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि जी शाह इस्माइल देली ने लिखी। वो तो अभी अभी मैं आपकी अपनी किताबों से दिखाऊंगा कि शाह इस्माइल कौन है, सिरात मुस्तकीम किसकी है। मौलाना किधर की बात कर रहे हैं। बात दरअसल यहाँ पर यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा असल हमारा झगड़ा इस इबारत में इससे कदा नजर कि सैयद अहमद ने लिखा है। ये इबारत सैयद अहमद ने लिखी है, ये शाह इस्माइल देली ने लिखी है। हम इस मसले में लगे हुए हैं कि
کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ مجھے کیا بتاؤ، بتائیے یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو